आमे केउं मार्गरे जिबा। एही साधारण प्रश्नटी जेउं उद्देश्य पचरा जाइथाए सेही उद्देश्यर प्राप्ति पाई उत्तर किंतु भिन्न भिन्न होई पारे। एठी आमर उद्देश्य हेउछि भौतिक मार्गरे चलिबा ना आधि भौतिक मार्गरे चलिबा, अर्थात प्राकृतिक सांसारिक मार्ग ना परा प्राकृतिक मार्ग। एहार उत्तर भी दुईटिरु एक ना एका सांगरे उभय मार्गरे चलिबा उचित हेबो। एहा एक विचारणीय विषय। आसंतु विचार करी देखिबा केउं मार्गरे चलिरे आमर बेसी लाभ हेबो। प्राकृतिक बा भौतिक मार्ग कौन? आमे जेउं पृथ्वी रे बास करुछु सेही पृथ्वी पृष्ठरु आमे जीवन धारण पाई समस्त मौलिक उपादान प्राप्त करि पारुछु। जल, वायु, आलोक, उत्ताप, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, बासस्थान आदि सीधा सड़ख भावे प्रकृति ठारू मनीष पाउछि। समयानुक्रमे मनीषर विकसित मस्तिष्क प्रकृति को अन्वेषण करी बुझी पारिछि जे एक सुस्थ शरीर पाई स्वच्छ जल, विशुद्ध वायु और सुषम खाद्यर आवश्यक पड़ुछि। सेथिपाई से अनेक गवेषणा करी निज पाई उपयुक्त जल, वायु और खाद्य उत्पादन करि पारुछि। जीवन धारण पाई आहुरी अनेक भौतिक साधनर आवश्यकता अनुभव करी बासस्थान, यातायात पाई जानवाहन, रोग व्याधुरु मुक्ति हेबा पाई चिकित्सा विज्ञान इत्यादि उद्भावन करिछि। एपरिकी प्राकृतिक विपर्यय गुड़िकरु सुरक्षा पाइबार विभिन्न उपाय खोजिबाकू वैज्ञानिक माने अक्लांत परिश्रम करुछंती। आजिर जीवन स्तर को देखी केही भी अस्वीकार करि परिबेनि जे गत किछि शह वर्ष तलर पाषाण युगर जीवन स्तर आजि भली उन्नत नथिला। आजिर बुद्धिजीवी और विद्वान कुहंती भौतिक बा सांसारिक मार्ग ही उत्तम मार्ग। परा प्राकृतिक मार्ग कौन? पृथ्वी रे मनीष व्यतीत आहुरी कोटि कोटि जीवजंतु, कीट पतंग सृष्टि होइछंती। मनीषर केतेक विशेष गुण थिबारु से ही एही सृष्टिर श्रेष्ठ बा प्रधान प्राणी रूपे विवेचना करुछि। मनीष मस्तिष्क रे चिंतन शक्ति अछि। सेही चिंतन बा विचार को भाषा माध्यम रे प्रकाश करि पारुछि। एही दुईटी विशेष गुण बलरे मनीष प्रकृति को आदिम कालरू परीक्षा निरीक्षा करी समस्त रहस्य बुझिबाकू चेष्टा करुछि। आदिम कालरे प्रकृतिर रहस्य बुझिबाकू अक्षम तथा सीमित ज्ञान जोगुं दैवी शक्तिर कल्पना होइछि। एही सृष्टि कौनसी ईश्वरंक द्वारा संभव होइछि बोली एक दृढ़ मतवाद को समस्त समर्थन करिथिले। एही ब्रह्मांड को सृष्टि करिथिबा तथा कथित ईश्वरंक प्रति गभीर आस्था और विश्वास वृद्धि पाइला। धीरे धीरे आहुरी अनेक काल्पनिक मतवाद सृष्टि हैला। पृथ्वी ठारू अलगा शून्य रे केउंठी एक अजणा अदेखा दुनिया रहिथिबा कथा कुहागला। सेठी देवी देवता माने बास करुछंती। सेठी स्वर्ग अछि, नरक भी अछि। मनीष मला परे सेठी को जाई स्वकर्म अनुसारे स्वर्ग किंबा नरकरे बास करंती। लोक माने अज्ञानता वशतः एही सबु गालुगप को मध्य विश्वास कले। उपरोक्त उद्भट कल्पना सहित जोड़ी होईगला आउ एक विश्वास। सांसारिक जीवन रे अनेक जंजाल, अनेक समस्यारू मुक्ति पाइबा पाई शून्य रे बास करुथिबा सर्वशक्तिमान ईश्वरंकु प्रार्थना द्वारा संतुष्ट करि पारिले जीवन धारण सहज होई जिबार विश्वास हैला। सेही विश्वास आजिर जुगरे मध्य जनमानस को भ्रमित करी रखिछि। धर्मगुरु माने कहिले गृहस्थ मानंकु सांसारिक कर्म सहित आध्यात्मिक मार्ग रे भी चलिबाकू हेबो। आध्यात्मिक मार्ग रे धर्मशास्त्र अध्ययन, ईश्वर चिंतन और धर्मीय कर्मकांड करिबा उचित। समस्त भौतिक सुख भोग को माया और मिथ्या भावी त्याग करिबा उचित। आधि भौतिक जगतर प्रकृत सुख भोग करिबा पाई निष्काम मनरे साधना करिबा उचित।
ଗୀତାରେ ବି ସେହିଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ କର୍ମ କରିଯାଅ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାମନା ବିହୀନ ସାଧନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କିଏ କିପରି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେବଳ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭାବୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଥିବା ଦୁନିଆ ହିଁ ଭଲ? ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇ କିଛି ବର୍ଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏଇଠି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ କାହିଁକି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଗତ 2013 ମସିହାରେ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବି ଜନତା କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେହି ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଖବର 19/7/2014 ଦିନ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କେଦାରନାଥ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ପଚାରିବ ସେ ହେବ ନାସ୍ତିକ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିଲା ମଣିଷ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁ, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ତ୍ୟାଗ ବିକଶିତ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ୱ ଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଗବେଷଣା କରି ଦୁନିଆକୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହେଉଛି ଆଜିର ବିକଶିତ ବିଜ୍ଞାନ। ମଣିଷର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ସେମାନେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମାନବବାଦୀ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ସେମାନେ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା ଓ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଚମତ୍କାର ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୱାନ ସମର୍ଥନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନଥାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁନିଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆସ୍ତିକବାଦୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଭଳି ସୁଖ ଓ ସୁବିଧା ନଥିଲା କାହିଁକି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଏତିକି ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କାଳ୍ପନିକ ପରାପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତେବେ ଦୁନିଆର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ହେବ? ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେହି ଧନତକ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ
ସେମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବୀ ଦେବତା ହିଁ ଅସଲି ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଦେବୀ ଦେବତା ସବୁ ନକଲି। ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଦେଲେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଘରର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଥିବା ଧନକୁ ସେମାନେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତେ। ସେମାନେ କହୁଥିବା କଥା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା। ହେତୁବାଦୀ ବାଲ୍ମୀକି ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଜିର ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।